I am Professor Sampath Kumar Acharyulu of National Sanskrit University, Tirupati. I would like to present Telugu grammar written in Sanskrit medium. In the southern languages of India, Telugu language is found more earlier. In the historian's view, the Telugu language is flourished from 5th and 6th centuries BC. Some words of Telugu language are found in the Prakrit text Gatha Saptashati, written in Shatavahana period. The Amaravati inscriptions and the Kesaragutta inscriptions of Vishnukundina are mentioning their scribe in Telugu as Rasina Varu. The Andhra Pradesh and Telugu language are treated as Trilinga Desha and Trilinga Bhasha because it is surrounded by 3 holy places called Rameshwara, Bhimeshwara and Kalahasteshwara. At first, the grammatical texts of Telugu language are composed in Sanskrit language only. Andhra Shabda Chintamani, Trilinga Shabdanushasana, Andhra Shabdanushasana, Andhra Kaumadi, etc. Because in the early ages, the Sanskrit language is only familiar. The Vedas, epics, Ramayana and Mahabharata, and many different Shastras, Nyaya, Vyakarana, Jyotisha, Vedanta, etc. are all composed in Sanskrit language only. As Sanskrit is root of all other languages, the grammar texts of other languages are also composed in Sanskrit language only. Here we discuss the origin and development of Telugu grammar that composed in the medium of Sanskrit language. According to Ramayana, we can say that the Sanskrit is the local language in those days. Valmiki mentions that Hanuman, after finding Sita in Ashokavana of Lanka, thinks severally before talking to Sita, because I am a monkey. If I speak in Sanskrit, Sita may get afraid of thinking that Ravana himself came in the form of a monkey to cheat her again. Ahancha atitanuschaham vanarascha visheshatah vachanchodarharishyami manushimiva samskritam yadi vacham pradasyami dvijatiriva samskritam ravanam manyamana mam sita bhita bhavishyati, etc. This is in the Sundarakanda of Ramayana, 30th Sarga, 17 and 18 verses. Sage Valmiki has composed the grammar of Prakrit language in Sanskrit only. In the olden days, Prakrit grammar was in usage. Basing upon Prakrit grammar, some Telugu grammatical texts also have been written. Like the grammar of Kannada, Malayalam, Marathi languages, Telugu language grammar also written in Sanskrit only. Karnata Bhasha Bhushana of Nagavarman,
Karnata Shabdanushasana of Bhatta Akalankadeva, Leelavati Tilaka are all written in Sanskrit. Likewise, many grammatical texts of Telugu language are also written in Sanskrit. They are Kanva Vyakaranam, Barhaspatya Vyakaranam, Andhra Shabda Chintamani of Nannayarya of 11th century, Trilinga Shabdanushasana of Atharvanacharya, Andhra Kaumudi of Manda Lakshmi Nrsimhacharya, Andhra Shabdanushasana, Harikarika Vali and Harikarika Sarvasva of Paravastu Chennayasurin, Andhra Vyakarana of Sesha Sumati, Vaikrita Chandrika of Manchalla Vasudeva Kavi, Andhra Bhasha Bhushana of Ketana are all denotable in this context. All the commentaries on Nannaya's Andhra Shabda Chintamani are also written in Sanskrit language only. They are Nrsimha Panditiya, Kavi Shiro Bhushana of Ahobalapati, Vikriti Viveka that referred to by Ahobalapati, Udyotani of Paranandi Ramasastri, and Chintamani Vritti, and Balasaraswati's Gachad Vyakhya, etc. There are some other grammatical texts of Telugu language that are written in Sanskrit, which are not now extant. Those are mentioned by names in these existing texts. For example, Manda Lakshmi Nrsimhacharya in his Andhra Kaumudi mentions two earlier grammarians, Somachandra and Vishnu Sharman, along with their quotations as Prayogameva Pashyanti Mudhaha Medhavinastu Na iti Namantrane Dung Somachandrasya iti cha Atra Trilinga Bhashyam Lingajnana Vihinakaha Shabdah Kechittu Netyahuhu Alpajnam Andabuddhayaha iti cha. But the works of Somachandra and Vishnu Sharman are not now extant yet. Just like the Tamil grammar started by the sage Agastya, Telugu grammar also is first composed by the sage Kadma, wherefrom several sutras have been quoted by the later grammarians of Telugu language. Along the Telugu grammatical texts, Andhra Shabdanushasana of Atharvanacharya is not yet published, for which a copy of a manuscript is available at GYML Chennai with the number 1245. The Atharvanacharya of 13th century refers to several sutras of sage Kanva, Hemachandra and Kayyata in his Andhra Shabda Anushasana. The sage Kanva was in the royal court of Andhra Vishnu, son of Suchandra, who ruled Andhra Pradesh with the capital Srikakulam at the bank of river Krishna, early to Shatavahana era. Besides the Kanva Vyakarana, Atharvanacharya quotes some sutras from Barhaspatya Vyakarana too, such as Dud Susah Pumsi, Nirtharane Lolo Palau, Saharthe Todascha, Shashti Samasa Vigrahavakye Yokka, Prayoganarhancha, etc. Vikriti Viveka is another text of Atharvanacharya that written in Sanskrit. That is referred to severally by Ahobalapati in his commentary
Kavishirobhushana on Andhra Shabda Chintamani of Nannayarya. Nannayarya lived in the 11th century in the court of Rajarajendra of Rajamandri and translated Mahabharata into Telugu. His Andhra Shabda Chintamani becomes famous by the commentaries of Balasaraswati, Appakavi and Ahobalapati. Later, Manda Narasimhacharya's Andhra Kaumudi is written in Sanskrit following Siddhanta Kaumudi of Bhattoji Dikshita. Then, Manchalla Vasudeva Kavi wrote Vaikruta Chandrika in Sanskrit following Siddhanta Kaumudi and Valmiki's Prakrita Vyakarana. Similarly, Sesha Sumati composed Andhra Vyakarana in Sanskrit. In 19th century, Paravastu Chennai Suri wrote Andhra Shabdanushasana in Sanskrit and translated into Telugu by names Balavyakarana and Praudha-Vyakarana. Again, these two texts were translated into Sanskrit by others as Harikarikavali and Harikarika Sarvasva. In this way, the entire Telugu language, its grammar, is influenced by Panini and Valmiki and written in the media of Sanskrit language. Thank you very much. Shri Gurubhyo Namaha. Aham Sampath Kumaracharya Nama Tirupatistha Rashtriya Samskrita Vishwavidyalayasya Nyaya Vibhagiyaha Acharyaha. Ahamedanim Samskrita Madhyamena Andhra Bhasha Vyakaranam Ityamum Amshamathirkritya Kinchidiva Prastavumi. Tasya iyam Sanshiptika. Dakshina Bharatiya Dravida Bhashasu Andhra Bhashapi Ativa Prachinatama Bhavati. Kristoh Purvam Panchama Shashta Shatakayoho Andhra Bhasha Pravruttha iti Charitrakanam Abhiprayah. Shatavahana-kaliya Gatha Saptati Namaka Prakrita Granthe Andhra Bhasha Padani Katichana Samupalabhyante. Amaravati Khanana Dwara Labdheshu Shasaneshu Tatha Vishnu Kundina Kalika Kisaragutta Shasaneshu Cha Lekhaka Nama Vrasinavaru iti Andhra Bhasha Padena Upalabhyate. Trilinga Desha iti Trilinga Bhasha iti cha Andhra Bhashayaha Andhra Desasya cha Vyavaharas Samajani. Yataha Taddeshe Rameshwara, Bhimeshwara, Kalahastishwarakhya Lingatrayamasti iti Karanat. Andhra Bhashayaha Vyakarana Granthaha Bahavaha Adau Samskrita Bhashayameva Arachitaha. Trilinga Shabdanushasana Andhra Shabda Chintamani Andhra Shabdanushasana Andhra Kaumudi Ityadi Namabhihi Bahavo Vyakarana Granthaha Samskrite eva Arachitaha. Prachina Kale Samskrita Bhashayaha Prachuryat Tatraiva Ramayana Bharatadi Mahakavyanam Tatha Shastranancha Lekhanat Samskrita Bhashayaha Sarvabhasha Mulatvat Samagrepi Dese Veda Vedanga Dvara Samskrita Bhashaya eva Vistarat Prakrita Vyakaranasyapi Samskrita Bhashayameva Lekhanat Andhra Bhasha Panditanamapi Samskrite eva Pravinyat Samskrite Grathanena iva Manyatayaha Prasarasya cha Sambhavat Shodasha Shataka Paryantam Andhra Bhasha Vyakaranamapi
संस्कृतभाषायामेव लिखितम्। तदनु आन्ध्रभाषाव्याकरणं चिन्नयसूरिणा बालव्याकरणनाम्ना आन्ध्रभाषायां संग्रथितम्। तेनापि प्रथमं बालव्याकरणं संस्कृते विलिख्य अनन्तरम् आन्ध्रभाषायां परिवर्तितम् इति तेनैव ग्रन्थान्ते स्पष्टं लिखितम्। आन्ध्रमहाकाव्यानि च संस्कृतग्रन्थ आधारेणैव संस्कृतपदबाहुल्येन च रचितानि सन्दृश्यन्ते। पत्रेऽस्मिन् संस्कृतभाषायामेव विरचितानाम् आन्ध्रभाषाव्याकरणग्रन्थानां विषये किञ्चित् निरूप्यते। संस्कृतभाषा अत्यन्तं प्राचीना भाषा इति विश्वस्मिन् विश्वे सर्वत्र प्रचारः वर्तते। तत्र नास्ति कश्चित् संशीतिलेशः विद्वत्तल्लजानः। संस्कृतभाषा देवभाषा। मानवजीवनसमुद्धरणाय संस्कृतभाषायां वेदाः, वेदाङ्गानि, शास्त्राणि, काव्यानि, रामायणभारतभागवतादीनि च प्रसृतानि। संस्कृतं कदाचित् सार्वजनीना भाषा च आसीत् इति श्रीमद् रामायणात् अवगम्यते। आञ्जनेयः लङ्कायां सीताम् अन्विष्य तां दृष्ट्वा तया सह कथं सम्भाषणं कर्तव्यम् इति चिन्तयन् बहुधा विकल्पान् करोति इति वाल्मीकिर्लिखति। अहञ्च अतितनुश्चैव वानरश्च विशेषतः वाचञ्चोदाहरिष्यामि मानुषीमिव संस्कृताम्। यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम् रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति इति सुन्दरकाण्डे 30तमे सर्गे 17-18 श्लोकयोः विवृतमस्ति। अनेन ज्ञायते यत् संस्कृतभाषा देशे सर्वत्र प्रचारपथि आसीत् इति। भगवत् शङ्कराचार्याः संस्कृतभाषाम् अवलम्ब्यैव केरलदेशात् हिमालयपर्यन्तं समग्रमपि भारतदेशम् अद्वैततत्त्वं प्रचारयामासुः। प्राकृतव्याकरणमपि वाल्मीकिमहर्षिणा संस्कृतभाषायामेव आरचितम्। वाल्मीकीय प्राकृतव्याकरणं पूर्वं कदाचित् प्रचारे आसीत्। तदाधारेण कतिचन आन्ध्रव्याकरणानि रचितानि। कर्णाट, मलयाळ, मराठीभाषाणाम् इव आन्ध्रभाषायाः अपि व्याकरणं संस्कृतभाषायामेव सङ्ग्रथितम्। तद्विषये किञ्चित् पश्यामः। नागवर्मविरचितं कर्णाटभाषाभूषणं तथा भट्ट अकलङ्कदेव विरचितं कर्णाटशब्दानुशासनम् इति व्याकरणग्रन्थद्वयं संस्कृतभाषायां विरचितं सुप्रसिद्धम्। एवं मलयाळभाषायाः व्याकरणं लीलावतीतिलकम् अपि संस्कृते एव ग्रथितम्। आन्ध्रभाषायाः परिदृश्यमाना व्याकरणग्रन्थाः अपि बहवः संस्कृतमाध्यमेनैव समारचिताः उपलभ्यन्ते। ते च काण्वव्याकरणं, बार्हस्पत्यव्याकरणम्, अथर्वणाचार्यविरचितं त्रिलिङ्गशब्दानुशासनं, नन्नयाचार्यविरचित आन्ध्रशब्दचिन्तामणिः, मन्दलक्ष्मीनरसिंहाचार्यविरचित आन्ध्रकौमुदी, परवस्तुचिन्नयविरचितम् आन्ध्रशब्दानुशासनं, परवस्तुचिन्नयसूरिविरचित बालव्याकरणस्य संस्कृतानुवादः हरिकारिकाः, परवस्तुचिन्नयसूरिविरचित प्रौढव्याकरणस्य संस्कृतानुवादः हरिकारिका शेषसर्वस्वं, शेषसुमति विरचितम् आन्ध्रव्याकरणं, मंचल्ल वासुदेवकवि विरचित वैकृतचन्द्रिका, केतन विरचितम् आन्ध्रभाषाभूषणम् इत्यादयः। तत्र नन्नय विरचित आन्ध्रशब्दचिन्तामणेः बह्व्यः व्याख्याः अपि संस्कृतेनैव आरचिताः। तासु नृसिंहपण्डितीयं,
अहोबलपति विरचितं व्याख्यानं कविशिरोभूषणं विकृतिविवेकनामक आन्ध्रशब्दचिन्तामणेः अनुबन्धः अहोबलपतिना स्वीयव्याख्याने उद्धृतः। बालसरस्वती कृता व्याख्या गच्छद्व्याख्या, चिन्तामणि वृत्तिः, परनन्दी रामशास्त्री विरचिता उद्योतनी इत्यादयः उल्लेखार्हाः। तत्र तत्र व्याकरणग्रन्थोल्लिखिताः इदानीम् अनुपलभ्यमानाः अपि अन्ये केचन आन्ध्रव्याकरणग्रन्थाः संस्कृतभाषायां लिखिताः वर्तन्ते। मन्दलक्ष्मीनरसिंह विरचित आन्ध्रकौमुद्यां सोमचन्द्रस्य उल्लेखः, तद्रचितव्याकरणग्रन्थात् कस्यचन श्लोकस्य उद्धरणं च लभ्यते। प्रयोगमेव पश्यन्ति मूढाः मेधाविनस्तु न इति। आन्ध्रकौमुद्यां नामन्त्रणे डुङ् सोमचन्द्रस्य इति सूत्रं पूर्वतनं कञ्चन सोमचन्द्रनामकम् आन्ध्रवैयाकरणं परामृशति। एवमेव अत्र त्रिलिङ्गभाष्यं लिङ्गज्ञानविहीनकः शब्दः केचित्तु नेत्याहुः अल्पज्ञा मन्दबुद्धयः इति इमां कारिकां विष्णुशर्मणा उक्ताम् उल्लिखति। अनेन विष्णुशर्मनाम कश्चन आन्ध्रवैयाकरणः आसीत् इति च ज्ञायते। अपि तु सोमचन्द्रस्य वा विष्णुशर्मणो वा कृति नोपलभ्यते एतावता। द्रविडभाषायाः व्याकरणं यथा प्रथमम् अगस्त्यमुनिना तत्शिष्येण तोल्काप्पियार् इत्यनेन च लिखितं, तथा आन्ध्रभाषाव्याकरणं प्रथमं कण्वमुनिना रचितम् इति, तत एव अनेकानि सूत्राणि आनन्तरिकैः आन्ध्रवैयाकरणैः उद्धृतानि च संशोधकैः परिशीलने अवगम्यते। अथर्वणाचार्येण त्रिलिङ्गशब्दानुशासननाम्ना आन्ध्रव्याकरणं संस्कृतभाषायां व्यरचि। संस्कृतस्य यथा त्रिमुनिव्याकरणम् इति व्यवहारः वर्तते, पाणिनि, कात्यायनि, पतञ्जलिभ्यः सूत्र, वार्तिक, भाष्यादिकं लिखितं यथा तद्वदेव आन्ध्रभाषायामपि त्रिमुनिव्याकरणं वक्तुं शक्यते। नन्नयाचार्यः सूत्राणि, अथर्वणाचार्यः कारिकाः, अहोबिलपतिः भाष्यञ्च आन्ध्रभाषायाः समकल्पयन्। तत्र अथर्वणाचार्यस्य त्रिलिङ्गशब्दानुशासन ग्रन्थः नैतावता प्रकाशितः। मद्रपुरी सर्वकारीय प्राच्य हस्तलिखित ग्रन्थालये अस्याः प्रतिरुपलभ्यते। अथर्वणाचार्यः स्वीय ग्रन्थे कतिचन सूत्राणि कण्वव्याकरणात् उदाजहार। अयं च कण्वनामकः वैयाकरणः मुनिः आन्ध्रविष्णुनाम्नः राज्ञः आस्थाने अवर्तत इति चारित्रकाः वदन्ति। राजा आन्ध्रविष्णुः सुचन्द्रपुत्रः शालिवाहनशतकात् प्राचीनः कृष्णानदीतीरे श्रीकाकुळराजधान्या आन्ध्रराज्यम् अपालयत् इति च वदन्ति। आन्ध्रविष्णोः अनुमत्या कण्वमुनिः व्याकरणम् अरचयत् इति कण्वसूत्रेष्वेव उल्लिखितम् इति अथर्वणाचार्यः उद्धरति। यद्यपि कण्वव्याकरणम् इदानीं नोपलभ्यते, तथापि आनन्तरिकेषु आन्ध्रवैयाकरणग्रन्थेषु 20पर्यन्तं कण्वसूत्राणि उद्धृतानि सन्दृश्यन्ते। ग्रन्थेऽस्मिन् प्राकृतव्याकरणकर्तुः हेमचन्द्रस्य, महाभाष्यव्याख्यातुः कैयटस्य च उल्लेखात् ग्रन्थोऽयम् अर्वाचीन इति ज्ञायते। तत्र 10 प्रकरणानि विद्यन्ते। एकैकस्य प्रकरणस्य अन्ते अथर्वणनाम उल्लेखः दृश्यते। आन्ध्रभाषायाः अनेके स्वतन्त्रप्रक्रियाः अत्र संलक्ष्यन्ते। ग्रन्थकारो अथर्वणाचार्यः,
त्रयोदशशतके अवर्तत इति परिशोधकानाम् अभिप्रायः। कण्वव्याकरणेन सह बार्हस्पत्यव्याकरणमपि अथर्वणाचार्यः त्रिलिङ्गशब्दानुशासने उल्लिलेख। तद्ग्रन्थात् पञ्चसूत्राणि इमानि उद्धृतानि। तानि च डुङ् सुसः पुंसि निर्धारणे लोलोपलौ सहार्थे तोडश्च षष्ठीसमासविग्रहवाक्ये योक्क प्रयोगानर्हञ्च इति। बार्हस्पत्यव्याकरणकालात् पूर्वमेव आन्ध्रव्याकरणविकासो जात इति अनेन अवगम्यते। अथर्वणाचार्यस्य पन्थानमाश्रित्य अन्येऽपि आन्ध्रवैयाकरणग्रन्थाः सङ्ग्रथिताः। विकृतिविवेकनामकः आन्ध्रवैयाकरणग्रन्थोऽपि संस्कृते लिखितः इति अथर्वणाचार्यस्यैव सग्रन्थः इति च केचन सङ्गिरन्ते। आन्ध्रचिन्तामणि सूत्राणाम् अयं ग्रन्थः अनुबन्धः इति च अपरे वदन्ति। आधुनिकाः तत्र विप्रतिपद्यन्ते। विकृतिविवेकः न अथर्वणकृतिः किन्तु अन्यस्यैवेति विवदन्ति। आन्ध्रशब्दचिन्तामणेः व्याख्याने कविशिरोभूषणे अहोबलपतिः विकृतिविवेकग्रन्थं बहुधा उदाजहार। आन्ध्रशब्दचिन्तामणिः महाभारत अनुवादकेन नन्नयाचार्येण लिखितः। स च एकादशशतकीयः। आन्ध्रव्याकरणग्रन्थेषु अयमेव आद्य इति च व्यवह्रियते। परन्तु ग्रन्थोऽयं षोडशशतकीय इति आधुनिका विवदन्ति। तद्व्याख्यातारः बालसरस्वतीप्रभृतयः ग्रन्थममुं नन्नयाचार्यकर्तृकमेव अभिवर्णयन्ति। महाभारत अनुवादकेन कृतः इति च अस्य आन्ध्रव्याकरणशास्त्र इतिहास लेखने सन्दृश्यते। ग्रन्थस्यास्य अहोबिलपति पण्डितकृतव्याख्यानेन कविशिरोभूषणेन आन्ध्रव्याकरणवाङ्मये सुस्थिरं स्थानं सञ्जातम्। अहोबलपतिना विकृतविवेक नामकग्रन्थः बहुधा उल्लिखितः। विकृतिविवेकनामकग्रन्थः बहुधा उल्लिखितः। ग्रन्थममुं नन्नयार्यस्य आन्ध्रशब्दचिन्तामणेः परिशिष्टत्वेन केचन गणयन्ति। अपरे तु अथर्वणाचार्यस्य कृतिरिति इति च आमनन्ति। आन्ध्रशब्दचिन्तामणेः प्रथमं व्याख्यानं नृसिंहपण्डितीयं संस्कृतेनैव लिखितम् इदानीं नोपलभ्यते। अहोबलपतिना अपि एतद्व्याख्यानात् कतिचन पङ्क्तयः समुद्धृताः। चिन्तामणिवृत्तिः गच्छद्व्याख्या इति व्याख्याद्वयम् एतावता अमुद्रिता एव। चन्नपुरीस्थ प्राच्य मातृका संशोधनालये डी 1240-1241 परिसंख्यानेन मातृकाद्वयम् अस्य उपलभ्यते। परनन्दी रामशास्त्रिणा रचिता उद्योतनी व्याख्या तु प्रकाशिता समुपलभ्यते। मन्दलक्ष्मीनृसिंहाचार्येण आन्ध्रकौमुदी नामक ग्रन्थः भट्टोजीदीक्षितस्य सिद्धान्तकौमुदी मार्गेण व्यरचि। प्राकृतवैयाकरण हेमचन्द्रवत् अनेनापि सूत्रं वृत्तिः उदाहरणानि रचितानि। ग्रन्थोऽयं प्रकाशितः। भट्टोजीदीक्षितस्य सिद्धान्तकौमुदी मार्गेण तथा वाल्मीकेः प्राकृतव्याकरणं च अनुसृत्य मञ्चल्ल वासुदेवकविना वैकृतचन्द्रिका नामकः स्वतन्त्रग्रन्थः संस्कृते अकारि। तत्र सूत्राणि स्वीयवृत्त्या सह निबद्धानि। भट्टोजीदीक्षितस्य सिद्धान्तकौमुदीम् आश्रित्यैव शेषसुमति नामकेन वैयाकरणेन आन्ध्रव्याकरणनामको ग्रन्थः अलेखि। अस्य प्रतिः इदानीं तञ्जावूर् सरस्वती महल् ग्रन्थालये संरक्षिता वर्तते। संख्या तु वि 14,10,000।
ग्रन्थेऽस्मिन् लेखकदोषाः बहवो वर्तन्ते। जागरूकतया अस्य परिष्कारः विधेयः। परवस्तु चिन्नयसूरिनामकेन पण्डितेन आन्ध्रभाषा अनुशासननाम्ना आन्ध्रशब्दानुशासननाम्ना संस्कृतमाध्यमेन व्याकरणग्रन्थो अकारि। तदनु आन्ध्रभाषायां बालव्याकरणं प्रौढव्याकरणम् इति ग्रन्थद्वयं व्यरचिषत। तावेव ग्रन्थौ अन्यैः संस्कृतेन अनूदितौ हरिकारिकावलिः हरिकारिका शेषसर्वस्वम् इति नामभ्याम् उभावपि ग्रन्थौ प्रकाशितौ। चिन्नयसूरिणा बालव्याकरणग्रन्थस्य अन्ते स्वयमुक्तं यत् सः प्रथमम् आन्ध्रव्याकरणं सूत्ररूपेण संस्कृते अलिखदिति, अनन्तरं तमेव आन्ध्रभाषायाम् अनुवदन् बालव्याकरणं च अरचयत् इति च। यद्यपि आनन्तरिकैः केतनादिभिः कैश्चित् पण्डितैः आन्ध्रभाषाभूषणम् इत्यादयो ग्रन्थाः सङ्ग्रथिताः, तथापि आन्ध्रशब्दचिन्तामणेः तद्व्याख्यानानां बालसरस्वती, अप्पकवि, अहोबलपतिप्रभृतीनां च प्रभावेण विस्मारिताः। अहोबलपतेः व्याख्यावैदुष्येण आन्ध्रव्याकरणं शास्त्रगरिमाणम् अभजत्। पूर्वोक्तेषु ग्रन्थेषु सर्वत्र संस्कृतभाषायाः प्रभावः स्पष्टतया ज्ञायते। ते सर्वेपि पाणिनीयव्याकरणस्य तथा प्राकृतव्याकरणस्य च परिभाषां यावच्छक्यम् अन्वगच्छन्। पाणिनेः व्याकरणं वाल्मीकेः प्राकृतव्याकरणं च अविज्ञाय एतत् सर्वं ग्रहीतुं न शक्यते केनापि। परन्तु पाणिनीयव्याकरणं सूत्रपाठेन सह धातुपाठ गणपाठाभ्यां परिवृद्धं भाषायाः उपरि पर्याप्तं परिज्ञानं दर्शयति, यावत् न इतरेषु व्याकरणेषु परिदृश्यते। अतः पाणिनीयं व्याकरणं सर्वान् अतिशेरते। तदाधारीकृत्य आन्ध्रभाषाव्याकरणं लिखितमिति एतावत्पर्यन्तं सर्वैः आन्ध्रपण्डितैः तद् अनुभवे स्वीक्रियते एव इति शम्। श्रीगुरुभ्यो नमः।